Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Biomolecules lecture number 4. In this lecture, we are going to discuss about the proteins. In last lecture, we already discussed about the general characteristics of protein as well as we discussed about the amino acids, types of amino acid, that is non-essential amino acid, essential amino acid, then acidic amino acid, basic amino acid. All these points we already discussed in previous lecture. In this lecture, we are going to discuss about the classification of proteins as well as we discuss about the primary, secondary, tertiary and quaternary structure of protein. So first, the configuration of protein molecule. According to their configuration, there are 4 structures of the proteins, and these are nothing but the first one, which is the primary structure of the protein. Primary structure is a straight chain of amino acid, and all these amino acids which are joined to each other with the help of peptide bond. Means primary structure म्हणजे काय असणार? Straight chain of amino acid by the formation of peptide bond, and this straight chain of amino acid or this polypeptide chain of amino acid where the only peptide bond is formed, this structure of the protein which is known as a primary structure of protein. At the left side of this protein, N-terminal means first amino acid which is called as N-terminal, and the last amino acid which is at the right side, and this is called as a C-terminal. त्याला आपण C-terminal म्हणतो कारण जे फर्स्ट अमायनो ऍसिड असणार आहे त्याचा अमायनो ग्रुप हा फ्री असणार आहे, and लास्ट अमायनो ऍसिडचा जो कार्बोक्सिल ग्रुप असेल which is free असेल. So the first amino acid which is the N-terminal and last amino acid which is the C-terminal. Then the primary structure of protein, which is the protein which is formed on the ribosome. Means whenever there is a synthesis of protein, at that time the which type of the protein is synthesized. म्हणजे जेव्हा प्रोटीन सिंथेसाइज होणार आहे तेव्हा कोणत्या टाइपचं प्रोटीन सिंथेसाइज करायचंय, हा जो काही मेसेज, ही जी काही इन्फॉर्मेशन ही डीएनए वरती प्रेझेंट असणार, अँड दिस इन्फॉर्मेशन विच इज कॉपी इन द फॉर्म ऑफ मेसेंजर आरएनए, अँड देन दिस मेसेंजर आरएनए विच इज रिचेस अप टू द प्रोटीन सिंथेसिस साइट, and then after the translation of this messenger RNA with the help of the transfer RNA with the help of ribosome, and then there is a synthesis of polypeptide chain at the P site of ribosome. And this polypeptide chain which is formed on the ribosome, this structure of the protein which is known as a primary structure of protein, which is formed from the amino acid, and there is a presence of peptide bond. And this structure of the protein which is unstable one, as well as these proteins are the non-functional proteins. जे सगळ्यात सुरुवातीला रायबोसोम वरती जे प्रोटीन फॉर्म होतं त्या प्रोटीनला आपण प्रायमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन म्हणतो, ते नॉन फंक्शनल आहे, as well as this protein structure which is unstable one. Then this primary structure of protein which is converted into the secondary structure of protein. Then secondary structure of protein which is spirally coiled. जे सेकंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जे असणार आहे ते कसं आहे, स्पायरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर असेल. देन in this spirally coiled structure there is a formation of the hydrogen bond. म्हणजे तिथं पेप्टाइड बॉन्ड तर असणारच आहेत अमायनो ऍसिड मध्ये, त्याचबरोबर तिथं काय फॉर्म होईल, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोजन बॉन्ड. हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होतो, and there is the hydrogen bond which is formed in between the imide group means NH of one amino acid with a carboxyl group of the fourth amino acid. म्हणजे जर आपण बघितलं
अल्फा हेलिक्स, कारण या सेकंडरी स्ट्रक्चर मध्ये दोन टाईपचे आपल्याला प्रोटीनचे स्ट्रक्चर पाहायला मिळतात. एक असेल अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर आणि दुसरा आहे बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर. अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर विच इज ए राइट हँडेड structure, secondary structure of protein, which shows the spirally coiled structure आपल्याला दिसेल. राईट हँडेड हेलिकल स्ट्रक्चर आपल्याला पाहायला मिळेल. याच्यामध्ये जर आपण बघितलं जो काही बॉन्ड फॉर्म होणार आहे, हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होणार, कारण या सेकंडरी स्ट्रक्चर जे फॉर्म होणार आहे म्हणजे प्रायमरी स्ट्रक्चर पासून सेकंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होईल. म्हणजे प्रायमरी स्ट्रक्चर मध्ये काय होणार आहे, देर इज अ स्पायरल स्ट्रक्चर फॉर्म होईल. अँड राईट हँडेड हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म झालं की तिथं काय होईल, बॉन्ड फॉर्मेशन होतो की ज्या हायड्रोजन बॉन्डमुळे या सेकंडरी स्ट्रक्चरला स्टॅबिलिटी मिळते. वेअर दिस हायड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म. आता हा हायड्रोजन बॉन्ड जर आपण अल्फा हेलिक्स बघितलं तर अल्फा हेलिक्स मध्ये जो पहिला टर्न असणार आहे, एका टर्न मध्ये हेलिक्स स्ट्रक्चर असणार आहे प्रोटीनचं, त्या अल्फा हेलिक्सच्या एका टर्न मध्ये मीन्स ईच टर्न ऑफ दिस हेलिक्स विच हॅव्हिंग 3.6 अमायनो ऍसिड्स, त्याच्यामध्ये 3.6 अमायनो ऍसिड्स असतील आणि त्याच्यामधलं जे एक नंबरचा अमायनो ऍसिड असेल त्याचा इमाइड ग्रुप, द इमाइड ग्रुप ऑफ 1 अमायनो ऍसिड with a carboxyl group of the 4th amino acid. म्हणजे पहिल्या अमायनो ऍसिडचा इमाइड ग्रुप NH आणि चौथ्या नंबरच्या अमायनो ऍसिडच्या कार्बोक्सिल ग्रुप म्हणजेच कोणता असणारा CO, यांच्यामध्ये काय फॉर्म होईल, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोजन बॉन्ड. हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होणार म्हणजेच काय होणार आहे, this hydrogen bond which is formed in between the oxygen and hydrogen of these first and fourth amino acid. पहिल्या आणि 4 नंबरच्या अमायनो ऍसिड मध्ये हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होतो and then there is a formation of secondary structure. Then this secondary structure of protein which is insoluble in water. हे कसं आहे, इनसोल्युबल इन वॉटर आहे, ऍज वेल ऍज दिस सेकंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच इज फायबरस वन. कसं असणार ते, फायबरस असेल. देन देर आर 2 टाइप्स ऑफ द सेकंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, अल्फा हेलिक्स अँड बीटा हेलिक्स. अल्फा हेलिक्स जे असणार, दिस अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर विच शोज ए राईट हँडेड स्ट्रक्चर, राईट हँडेड हेलिकल स्ट्रक्चर आपल्याला पाहायला मिळेल. म्हणजे जे काही फोल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळणार आहे ते कसं असेल, राईट हँडेड स्ट्रक्चर आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि याच्यामध्ये जो हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होणार आहे तो त्या पॉलिपेप्टाइड चेन मधल्याच फर्स्ट आणि फोर्थ अमायनो ऍसिड मध्ये हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होईल. देन ऑल्सो इफ यू ऑब्झर्व द बीटा हेलिक्स, पण जर आपण बीटा हेलिक्सचं स्ट्रक्चर बघितलं तर बीटा हेलिक्स मध्ये असे हे 2 प्रायमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स आहेत. म्हणजेच 2 polypeptide chain of amino acids असणार आहेत and in between this polypeptide chain of amino acids there is a formation of hydrogen bond. काय फॉर्म होईल, हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होणार. म्हणजेच ही एक पॉलिपेप्टाइड चेन आहे, ही दुसरी पॉलिपेप्टाइड चेन आहे आणि याच्यामध्ये एका पॉलिपेप्टाइड चेनच्या अमायनो ऍसिड मधला जो काही कार्बोक्सिल ग्रुप मधला जो ऑक्सिजन जो फ्री असणार आहे त्या ऑक्सिजन मध्ये आणि दुसऱ्या पॉलिपेप्टाइड चेनच्या जो इमाइड ग्रुप असेल त्याच्यामधला हायड्रोजन, यांच्यामध्ये जो बॉन्ड फॉर्म होतो त्याला आपण हायड्रोजन बॉन्ड म्हणतो. अँड इन दिस वे देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द शीट लाइक स्ट्रक्चर, सो इट इज ऑल्सो नोन ॲज ए बीटा पिलेटेड शीट स्ट्रक्चर. बीटा हेलिक्स also known as beta pillated sheet structure. Then this structure, आता हे जे काही स्ट्रक्चर असणार आहे बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर जे असेल ते आपल्याला झिगझॅग मॅनर मध्ये दिसते. आणि हे कसं दिसणार आहे, इट इज ए राईट हँडेड हेलिकल स्ट्रक्चर. म्हणजे जसं आपण स्पायरली कॉइल्ड आपल्याला स्प्रिंग सारखं स्ट्रक्चर हे अल्फा हेलिक्स मध्ये दिसतं. देन अल्फा हेलिक्सचं जर एक्झाम्पल आपण बघितलं, अल्फा हेलिक्सचे एक्झाम्पल्स आहेत केरॅटिन, मायोसिन, देन ट्रोपोमायोसिन. दीज आर एक्झाम्पल्स ऑफ दिस अल्फा हेलिक्स. देन बीटा हेलिक्सचं एक्झाम्पल आपण बघू शकतो, केरॅटिन इन बर्ड्स.
बर्ड्स मध्ये त्याच्या फिदर्स मध्ये जे केराटिन प्रोटीन प्रेझेंट असेल विच शोज द बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर or the beta pelleted sheet structure, as well as it is present in the silk protein. silk protein मध्ये पण ते पाहायला मिळतं. आता या बीटा हेलिकल स्ट्रक्चर मध्ये पण आपल्याला दोन टाइप्स पाहायला मिळतात, पॅरलल अँड अँटी पॅरलल बीटा शीट स्ट्रक्चर, बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर. यामध्ये काय दिसेल आपल्याला, तर समजा आता हे एन टर्मिनल सी टर्मिनल असा, इथं एन टर्मिनल सी टर्मिनल असेल, म्हणजे दोन्ही पॉलीपेप्टाइड चेन्स या एकमेकाला पॅरलली रन होत असतील आणि त्यांच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होऊन जे सेकंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होणार आहे, दिस इज द पॅरलल बीटा हेलिक्स और पॅरलल बीटा पेलेटेड शीट स्ट्रक्चर आपण त्याला म्हणतो. आणि त्याचं एक्झाम्पल आहे केराटिन इन बर्ड्स. देन the anti-parallel म्हणजे काय होईल, the one polypeptide chain which is run from the N terminal to C terminal and other which is anti-parallel to this polypeptide chain. means आता इथं ही N टर्मिनल C टर्मिनल असेल तर इकडं काय असणार आहे, दॅट इज द N टर्मिनल अँड C टर्मिनल असेल, म्हणजे त्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये रन होणार आहेत आणि त्यांच्यामध्ये जेव्हा hydrogen bond form on, then there is a formation of secondary structure of the protein, then this is nothing but the anti-parallel beta helix structure and their example is silk protein. silk protein हे त्याचं example असेल. then the third structure जे असेल which is nothing but the tertiary structure. म्हणजे इथं आपल्याला एकतर काय दिसलं, सेकंडरी स्ट्रक्चर मध्ये एक स्पायरली कॉइल्ड ते फॉर्म झालं किंवा झिगझॅग मॅनर मध्ये आहे आणि त्याच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म झाले अँड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस हायड्रोजन बॉन्ड दिस सेकंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन विच गेट द स्टॅबिलिटी, त्याला स्टॅबिलिटी मिळणार. त्याचबरोबर जर आपण बघितलं या सेकंडरी स्ट्रक्चर मधले जे काही केराटिन प्रोटीन आहे, दिस केराटिन प्रोटीन विच इज इनसोल्युबल इन वॉटर, वॉटर मध्ये ते इनसोल्युबल असेल ऍज वेल एज फायबरस आहे. इट इज अ टफ स्ट्रक्चर अँड रेजिस्टंट टू द डायजेशन. डायजेशनला ते रेजिस्टन्स आहे बिकॉज देअर इज अ प्रेझन्स ऑफ मोर अमाउंट ऑफ सिस्टीन अमायनो ऍसिड्स. केराटिन प्रोटीन हे कसं आहे, इनसोल्युबल इन वॉटर आहे, फायबरस आहे, त्याचबरोबर इट इज रेजिस्टंट टू द डायजेशन, म्हणजे ते डायजेस्ट होणार नाही कारण त्याच्यामध्ये सिस्टीन अमायनो ऍसिड जास्त प्रमाणात असणार. देन if the protein structure is more globular one, more folded and then there is a formation of tertiary structure. म्हणजे या सेकंडरी स्ट्रक्चर पासून परत टर्शरी स्ट्रक्चर फॉर्म होणार आहे. हे टर्शरी स्ट्रक्चर जर आपण बघितलं, इट इज अ ग्लोब्युलर वन, मोर फोल्डेड अँड मोर स्टेबल वन and this structure which is observed in most of the proteins. म्हणजे जे काही प्रोटीन्स जे सायटोप्लाझम मध्ये प्रोटीन प्रेझेंट असणार आहे, जे काही नंबर ऑफ प्रोटीन्स असतील, दिस नंबर ऑफ प्रोटीन्स और स्पेशली एन्झाइम्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर्स. टर्शरी स्ट्रक्चरच्या फॉर्म मध्ये असणार आहेत बिकॉज टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन विच इज अ मोर स्टेबल वन. हे कसं आहे, स्टेबल आहे. इट शोज द 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर. हे आपल्याला कसं दिसणार आहे, 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर आपल्याला त्याचं पाहायला मिळेल. अँड इट इज हायली फोल्डेड वन, ग्लोब्युलर वन अँड सोल्युबल इन वॉटर. ते वॉटर मध्ये सोल्युबल आहे. दिस प्रोटीन स्ट्रक्चर which is formed from the or in this protein there is a formation of different bonds. वेगवेगळे बॉन्ड्स तिथे फॉर्म होणार आहेत. that is peptide bond, hydrogen bond, hydrophobic bond, ionic bond as well as a disulfide bond. असे बॉन्ड्स तिथे काय होतील, फॉर्म होणार आहेत. And so first we discuss, and due to formation of these bonds, this tertiary structure of the protein which get the stability, त्याला stability मिळणार आहे. The peptide bond. Peptide bond, already we know that the peptide bond which is formed in between the
अमायनो ऍसिड. या अमायनो ऍसिड्स मध्ये जो बॉन्ड फॉर्म होतो या कार्बन आणि नायट्रोजन मध्ये त्याला आपण पेप्टाइड बॉन्ड म्हणतो. दिस पेप्टाइड बॉन्ड विच इज द स्ट्रॉंगेस्ट बॉन्ड ऑफ ऑल ऑफ दिस. हे जे काही नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म होतील त्याच्यातला सगळ्यात स्ट्रॉंगेस्ट बॉन्ड कुठला आहे तर पेप्टाइड बॉन्ड. Then the hydrogen bond. Hydrogen bond is formed in between the hydrogen and oxygen atoms of the various groups. हे जे काही फोल्डिंग होणार आहे त्याच्यामध्ये वेरियस ग्रुप्स मध्ये हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन मध्ये जो बॉन्ड फॉर्म होतो दिस इज नथिंग बट द हायड्रोजन बॉन्ड. जसं आपण इथं बघितलं हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन मध्ये बॉन्ड फॉर्म झाला तसं या टर्शरी स्ट्रक्चर मध्ये पण वेगवेगळ्या ग्रुप मध्ये हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन मध्ये जो बॉन्ड फॉर्म होतो दिस इज नथिंग बट द हायड्रोजन बॉन्ड. देन द नेक्स्ट आहे पेप्टाइड बॉन्ड झाला हायड्रोजन बॉन्ड. देन नेक्स्ट आहे डायसल्फाइड बॉन्ड. Disulfide bond is the second strongest bond of this tertiary structure. या tertiary structure मधला second strongest bond कुठला असेल तर disulfide bond असेल. and this disulfide bond formed in between the SH group of amino acid. अमायनो ऍसिडच्या SH ग्रुप मध्ये हा काय फॉर्म होणार आहे डायसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म होईल. इट इज द सेकंड स्ट्रॉंगेस्ट बॉन्ड अँड इट गिव्स द स्टॅबिलिटी टू द प्रोटीन. म्हणजे प्रोटीनला जी काही स्टॅबिलिटी येणार आहे प्रोटीनच्या स्ट्रक्चरला ती कशामुळे येते डायसल्फाइड बॉन्डमुळे. देन द फोर्थ बॉन्ड विच इज नथिंग बट द हायड्रोफोबिक बॉन्ड. हायड्रोफोबिक बॉन्ड विच इज फॉर्म in between the amino acid. अमायनो ऍसिडला जी हायड्रोफोबिक साइड चेन असते अमायनो ऍसिड जे असणार आहे कारण प्रोटीन इज द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमायनो ऍसिड आणि अमायनो ऍसिड असे काही अमायनो ऍसिड्स आहेत की ज्याच्यामध्ये हायड्रोफोबिक साइड चेन आहे. and in between this hydrophobic side chain there is a formation of hydrophobic bond and this bond specially which is observed in the aromatic amino acids. Then the next bond which is nothing but the ionic bond. Ionic bond which is formed in between the two opposite ends of the proteins by electrostatic attraction. म्हणजे हे प्रोटीनचं स्ट्रक्चर आहे. या प्रोटीनच्या स्ट्रक्चर मध्ये जे काही प्रोटीनचे दोन अपोजिट एंड्स असणार या दोन अपोजिट एंड मध्ये काही वेळा बॉन्ड फॉर्म होतो. अँड दिस बॉन्ड विच इज नथिंग बट द आयोनिक बॉन्ड. when there is a formation of the bond in between the two opposite ends of the protein by electrostatic attraction and this is called as a ionic bond. त्याला आपण ionic bond म्हणणार. In this way, in the tertiary structure, these different bonds are present. That is hydrogen bond, peptide bond, hydrophobic bond, ionic bond and disulfide bond. And due to presence of all these bonds, the tertiary structure of the protein which is more stable आहे ते त्याच बरोबर this number of proteins which are present in the टर्शरी स्ट्रक्चर. टर्शरी स्ट्रक्चर मध्येच प्रेझेंट असणार आहे की मग जे काही प्रोटोप्लाझम मधले जे नंबर ऑफ प्रोटीन्स असतील एन्झाइम्स असतील दे शोज दिस टर्शरी स्ट्रक्चर. टर्शरी स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. देन द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर मीन्स द टू ऑर मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ these tertiary structures they are joined to each other and then there is a formation of quaternary structure. म्हणजे आपण इथं बघितलं हे प्रायमरी सेकंडरी आणि टर्शरी स्ट्रक्चर बघितलं. हे टर्शरी स्ट्रक्चर कसं आहे स्टेबल आहे आणि या टर्शरी स्ट्रक्चर मध्ये जर आपण बघितलं तर जे काही टर्शरी स्ट्रक्चर असेल ते टर्शरी स्ट्रक्चर हे अशा दोन टर्शरी स्ट्रक्चरच्या पॉलीपेप्टाइड चेन्स दोन किंवा अधिक असतील टू ऑर मोर the polypeptide chains of the tertiary structure of the proteins they are joined with the help of bonds then there is a formation of the quaternary structure. Quaternary structure form will and this quaternary structure which is more stable or highly stable one. हे highly stable असणार आहे and there are two types of the quaternary structures. When
द डिफरंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ द सिमिलर टाइप. जेव्हा काय होईल, हे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हे दोन सिमिलर टाइपच्या पॉलीपेप्टाइड चेन मध्ये काय होणार, बॉन्ड फॉर्म होऊन जेव्हा हे स्ट्रक्चर फॉर्म होतं, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर फॉर्म होतं, सिमिलर टाइपचं असेल म्हणजे सिमिलर टाइपच्या पॉलीपेप्टाइड चेन एकमेकाला जॉईन होणार अँड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. देयर एक्झाम्पल इज नथिंग बट द लॅक्टिक डिहायड्रोजिनेज. लॅक्टिक dehydrogenase is similar type of quaternary structure of protein. And dissimilar type of the quaternary structure of protein, their example is hemoglobin. त्याचं एक्झाम्पल काय आहे, हिमोग्लोबिन अँड इन्सुलिन. हिमोग्लोबिन आणि इन्सुलिन याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर दोन वेगवेगळ्या काय असणार आहेत, पॉलीपेप्टाइड चेन्स असतील. अल्फा अँड बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात. टू अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन्स टू बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स असतील आणि त्या जॉईन होणार आहेत आणि त्यानंतर त्याच्यापासून काय होणार आहे, तर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर फॉर्म होतं. मीन्स this quaternary structure which is takes place in between the dissimilar type of the polypeptide chains. Dissimilar polypeptide chain मध्ये हे काय होणार आहे, बॉन्ड फॉर्म होईल आणि देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर अँड दिस इज द डिसिमिलर टाइप ऑफ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. एक्झाम्पल आहे त्याचं हिमोग्लोबिन अँड इन्सुलिन. These quaternary structures which are most stable structure of the protein. आपल्याला क्वेश्चन पण विचारला जाऊ शकतो, most stable structure of protein which is nothing but the quaternary structure. किंवा क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर मधले जे सिमिलर आणि डिसिमिलर टाइप आहेत त्याचे एक्झाम्पल्स वरती पण आपल्याला क्वेश्चन विचारला जातो. किंवा हे अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स याचे जे एक्झाम्पल्स आहेत त्यावरती क्वेश्चन विचारला जातो. किंवा इथं आपल्याला एक क्वेश्चन विचारला जातो, दॅट इज केराटिन विच इज ए फायबरस वन, देन दिस प्रोटीन विच इज स्टेबल वन as well as this keratin protein which is tough due to presence of amino acid cysteine. त्याच्यामध्ये अमायनो ऍसिड प्रेझेंट असतात. अशा टाइपच्या याच्यावरती काही क्वेश्चन्स आपल्याला विचारले जाऊ शकतात. किंवा याच्यामध्ये जे बॉन्ड फॉर्मेशन झालेले आहेत त्या बॉन्ड वरती पण आपल्याला एखादा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. सेकंड स्ट्रॉंगेस्ट बॉन्ड असेल किंवा स्ट्रॉंगेस्ट बॉन्ड इन द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अशा टाइपचा पण क्वेश्चन याच्यावरती विचारला जाऊ शकतो. किंवा विच बॉन्ड गिव्स द स्टॅबिलिटी टू द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. So this is all about the configuration of the protein molecule. Then we discuss about the classification of proteins. There are three main class of the proteins and these are nothing but the simple protein, conjugated protein and derived protein. Simple proteins, whenever there is a hydrolysis of these proteins, there is formation of only amino acids. Means these proteins which are formed from the amino acid. म्हणजे जे प्रोटीन्स फक्त अमायनो ऍसिड्स पासून फॉर्म झालेले असतात त्याच्यामध्ये दुसरा कोणताही नॉन प्रोटीनियस पार्ट असणार नाही, प्रोस्थेटिक ग्रुप असणार नाही, अशा प्रोटीनना आपण काय म्हणणार आहोत, सिंपल प्रोटीन म्हणतो. मीन्स ऑन द हायड्रॉलिसिस इट इल्ड्स ओनली अमायनो ऍसिड. म्हणजे फक्त काय होणार, त्याच्यापासून अमायनो ऍसिड्स फॉर्म होतील कारण त्याच्यामध्ये दुसरा कोणताही ग्रुप नाहीये. Then these simple proteins which are soluble in the solvents or they may be soluble in water. त्याच्यातले काही वॉटर मध्ये सोल्युबल आहेत and they are soluble in one or more solvent. Then the some simple proteins which are fibrous one. काही सिंपल प्रोटीन्स कशा आहेत, फायबरस आहेत. एक्झाम्पल जर आपण बघितलं, केरॅटिन विच इज प्रेझेंट इन द हेअर मध्ये प्रेझेंट आहे, स्किन मध्ये ते प्रेझेंट असेल किंवा मसल्स मध्ये प्रेझेंट असलेलं मायोसिन प्रोटीन आहे. अँड सम सिंपल प्रोटीन्स विच आर ग्लोब्युलर वन. काही प्रोटीन्स कशा असणार आहेत, ग्लोब्युलर वन. तर याच्यामध्ये जर आपण बघितलं, हिस्टोन आहे, अल्ब्युमिन आहे, ऑल दीज आर द ग्लोब्युलर प्रोटीन्स. हिस्टोन इज सोल्युबल इन वॉटर. हिस्टोन हे कसं आहे, सोल्युबल इन वॉटर अँड नॉट कोयाग्युलेटेड बाय हीट. हिस्टोन प्रोटीन कुठं बघितलं होतं आपण,
तर हिस्टोन प्रोटीन विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द पॅकेजिंग ऑफ डीएनए. डीएनएचं पॅकेजिंग करण्यामध्ये इम्पॉर्टंट रोल कशाचा असतो? हिस्टोन प्रोटीनचा असतो. अँड दिस हिस्टोन प्रोटीन विच इज सोल्युबल इन वॉटर अँड नॉट कोॲग्युलेटेड बाय हीट. म्हणजे हीटनी त्याचं कोॲग्युलेशन होणार नाही. But the albumin which is soluble in water and it is coagulated by the heat. Means this albumin is soluble in water and coagulated by heating. म्हणजे त्याला आपण हीट दिल्यानंतर त्याचं कोॲग्युलेशन होतं. फॉर एक्झाम्पल एग अल्ब्युमिन आपण बघतो की ज्याच्यामध्ये जे एग असणार त्या एग मध्ये एक अल्ब्युमिन प्रोटीन आहे आणि त्याला जेव्हा आपण हीट देणार आहे तेव्हा त्याचं कन्व्हर्जन हे लिक्विडचं कन्व्हर्जन कशामध्ये चाललंय? ते कोॲग्युलेशन होतं, ऑमलेट तयार होतं त्याचं. जे आपण हे बघतो एग ऑमलेट आपण बघतो की जे कशामुळे होणार आहे तर त्याच्यामध्ये अल्ब्युमिन प्रोटीन आहे, एग अल्ब्युमिन आहे विच इज कोॲग्युलेटेड बाय हीटिंग. हीटमुळे त्याचं कोॲग्युलेशन. As well as other example of this albumin protein which is nothing but the serum albumin which is present in the blood मध्ये प्रेझेंट असलेलं serum albumin असेल. Then leguminin which is present in pulses. म्हणजे ज्या काही डाळी असतात त्या डाळीमध्ये जे काही लेग्युमिनेसी फॅमिलीमध्ये हे सगळे पल्सेस येतात आणि त्या पल्सेस मध्ये एक प्रोटीन प्रेझेंट आहे. दिस इज अल्ब्युमिन टाइप ऑफ द प्रोटीन विच इज नथिंग बट द लेग्युमिलिन नावाचं प्रोटीन तिथं प्रेझेंट असेल. So these three are the examples of albumin protein which are included in the simple protein which are formed only from the amino acids. Then the next आहे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. आता कॉन्जुगेटेड प्रोटीन मध्ये जर आपण बघितलं when the protein which is formed from the simple protein and prosthetic group means on their hydrolysis it yields amino acid and non-proteinous part. Means when the protein is formed from the amino acid along with this amino acid there is a presence of प्रोस्थेटिक ग्रुप मीन्स नॉन प्रोटीनियस पार्ट. जेव्हा प्रोटीन हे कशापासून फॉर्म होणार आहे? 20 अमायनो ऍसिड तर त्याच्यामध्ये असतीलच, त्याच्याबरोबर म्हणजे 20 अमायनो ऍसिडचे नंबर ऑफ युनिट्स असतील आणि त्याच्याबरोबर काय असणार आहे? अलॉंग विथ दिस अमायनो ऍसिड देर इज ऑल्सो प्रेझन्स ऑफ नॉन प्रोटीनियस पार्ट असेल. म्हणजेच काय असेल तर न्यूक्लिक ऍसिड असेल, कार्बोहायड्रेट असेल, मेटल असेल, पिगमेंट असेल अँड दिस नॉन प्रोटीनियस पार्ट विच इज नोन ॲज त्यालाच आपण प्रोस्थेटिक ग्रुप म्हणतो. अँड दिस टाइप ऑफ द प्रोटीन विच इज नोन ॲज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन ऑर द कंपाऊंड प्रोटीन. त्याला कंपाऊंड प्रोटीन म्हणायचं. त्याचे एक्झाम्पल जर आपण बघितल्या तर हिमोग्लोबिन हे एक एक्झाम्पल आहे. दॅट इज द हिमोग्लोबिन विच इज फॉर्म फ्रॉम द अमायनो ऍसिड अँड द आयर्न कंटेनिंग हेमी ग्रुप त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असते. अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस हिमोग्लोबिन. देन द न्यूक्लिओप्रोटीन विच इज फॉर्म फ्रॉम द सिंपल प्रोटीन मीन्स अमायनो ऍसिड अँड न्यूक्लिक ऍसिड त्याच्यामध्ये असणार आहे प्रेझेंट. अँड देन this protein which is known as a nucleoprotein. For example, chromatin and ribosome. Chromatin आणि रायबोसोम हे कशाचे एक्झाम्पल आहे? न्यूक्लिओप्रोटीनचे एक्झाम्पल असणार. देन म्हणजेच रायबोसोम आपल्याला माहिती आहे रायबोसोम हे कशापासून फॉर्म होतात? त्याच्यामध्ये न्यूक्लिक ऍसिड पण असणार आहे आणि प्रोटीनचा पार्ट पण असणार आहे. मीन्स इट इज फॉर्म फ्रॉम द न्यूक्लिक ऍसिड अँड द सिंपल प्रोटीन. देन the chromoproteins which are formed from the simple protein means amino acids and the pigments पासून फॉर्म होणार आहे. and this is nothing but the chromoprotein. for example, hemocyanin and this hemoglobin. The hemocyanin and hemoglobin, these two are the examples of the क्रोमोप्रोटीन. त्याच्यामध्ये एक पिगमेंट आहे आयर्न कंटेनिंग पिगमेंट हेमी ग्रुप असतो हिमोग्लोबिन मध्ये अँड हिमोग्लोबिन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ दिस क्रोमोप्रोटीन. देन ग्लायकोप्रोटीन विच इज फॉर्म फ्रॉम द सिंपल प्रोटीन मीन्स अमायनो ऍसिड्स अँड कार्बोहायड्रेट. देन इट इज नोन ॲज अ ग्लायकोप्रोटीन.
फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितलं तर फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन आहे FSH असेल, LH ल्युटिनायझिंग हार्मोन असेल, त्यानंतर थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन आहे TSH हार्मोन असेल, ऍज वेल ऍज HCG हार्मोन मीन्स द ह्युमन कोरियॉनिक गोनॅडोट्रोपिन हार्मोन. हे जे काही हार्मोन्स असणार आहे ते हार्मोन कशामध्ये येतात, ग्लायकोप्रोटीन मध्ये येतात. दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ द ग्लायकोप्रोटीन, दॅट इज FSH, LH, TSH and HCG. Then the mucoprotein. The mucoproteins which are also the carbohydrate containing protein, sugar containing proteins, and these are nothing but the mucoprotein, and their example which is nothing but the mucin in saliva. सलायवा मध्ये म्हणजे लाळेमध्ये जे म्युसिन प्रोटीन असतं which is the example of this mucoprotein. Then heparin of the blood. ब्लड मध्ये अँटीकोॲग्युलंट हिपॅरिन जे प्रेझेंट असणार, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोटीन अँड विच इज द एक्झाम्पल ऑफ द म्युकोप्रोटीन. देन द फॉस्फोप्रोटीन. फॉस्फोप्रोटीन्स विच आर फॉर्म फ्रॉम द अमायनो ऍसिड अँड फॉस्फरस. याच्यापासून जे प्रोटीन फॉर्म होणार आहे सिंपल प्रोटीन प्लस फॉस्फरस ग्रुप त्याच्यामध्ये असणार आहे. देन इट इज नोन ऍज the phosphoprotein and their example is pepsin and casinogen. Pepsin and casinogen, these are the two examples of these phosphoprotein. Then lipoprotein. The lipoproteins which are formed from the simple protein and lipid. ज्याच्यामध्ये काय असणार, अमायनो ऍसिड्स बरोबर लिपिड पण प्रेझेंट असेल. मीन्स द प्रोस्थेटिक ग्रुप कुठला आहे, नॉन प्रोटीनियस पार्ट कोणता आहे, लिपिड आहे, आणि प्रोटीनियस पार्ट म्हणजे अमायनो ऍसिड्स असणार आहे. अँड दिस इज नथिंग बट द लिपोप्रोटीन. देअर एक्झाम्पल मीन्स दीज लिपोप्रोटीन्स विच आर प्रेझेंट इन द प्रोटीन्स इन ब्रेन. ब्रेन मध्ये जे काही प्रोटीन्स आहेत ते लिपोप्रोटीन आहेत. त्याचबरोबर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन मध्ये जे प्रोटीन असतात, फॉस्फोलिपिड बायलेअर फॉर्म होते बघा, तिथं प्रोटीनियस फॉस्फोलिपिड बायलेअर फॉर्म होते. लिपोप्रोटीनियस बायलेअर पासून प्लाझ्मा मेम्ब्रेन फॉर्म होणार. अँड दीज प्रोटीन्स विच आर द लिपोप्रोटीन्स, ते कशा आहेत, लिपोप्रोटीन्स आहेत. देन द मिल्क. मिल्क मध्ये जे प्रोटीन असेल विच इज ऑल्सो लिपोप्रोटीन. देन मेटॅलोप्रोटीन. The metalloprotein means here the simple protein means amino acid. Along with this amino acid there is a presence of non-proteinous part or prosthetic group which is in the form of metal. Metalच्या फॉर्म मध्ये असणार आहे. Which is nothing but their example is magnesium kinase. Magnesium kinase is one of the example of these metalloprotein. Then so this is all about the conjugated protein or the compound protein. याला conjugated किंवा compound protein म्हणायचं, कारण त्याच्यामध्ये त्याचं स्ट्रक्चर अजून कॉम्प्लिकेटेड झालं, कारण त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, अमायनो ऍसिड बरोबर नॉन प्रोटीनियस पार्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप पण त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. देन द थर्ड टाइप असेल दॅट इज द डिराइव्ड प्रोटीन. Derived proteins which are not present in the nature. These proteins are not present in the nature. They are derived from these simple and compound proteins पासून ते derived होणार आहेत. And these proteins means these proteins, derived proteins which are derived from native protein molecule on hydrolysis. हायड्रॉलिसिस झाल्यानंतर नेटिव्ह प्रोटीन पासून जे प्रोटीन डिराइव्ह होतात त्यांना आपण डिराइव्ड प्रोटीन म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल मेटाप्रोटीन अँड पेप्टोन्स. मेटाप्रोटीन्स अँड पेप्टोन्स, दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ द डिराइव्ड प्रोटीन. या डिराइव्ड प्रोटीन मध्ये परत दोन आहेत, प्रायमरी डिराइव्ड प्रोटीन अँड सेकंडरी डिराइव्ड प्रोटीन. प्रायमरी डिराइव्ड प्रोटीन देयर एक्झाम्पल which is nothing but the fibrin and myosin. म्हणजे हे जे नेटिव्ह प्रोटीन आहे त्या नेटिव्ह प्रोटीनचं हायड्रॉलिसिस केल्यानंतर जे प्रायमरी प्रोटीन आपल्याला मिळतं, दिस इज नथिंग बट द फायब्रिन अँड मायोसिन. अँड सेकंडरी डिराइव्ह प्रोटीन, सेकंडरी कुठले मिळणार आहेत आपल्याला, तर दीज आर नथिंग बट द प्रोटिओजेस अँड पेप्टोन्स. Proteases and peptones, these are the two examples of these
secondary protein, secondary derived protein. Then so this is all about the classification of protein. या classification of proteins वरती आपल्याला क्वेश्चन जो विचारला जातो त्याचे एक्झाम्पल्स आपल्याला महत्त्वाचे लक्षात ठेवले पाहिजे, किंवा एखाद्या प्रोटीनचं एक्झाम्पल आपल्याला दिलं जाईल अँड दिस प्रोटीन विच इज द एक्झाम्पल ऑफ, अशा टाईपचा पण क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. किंवा हे जे कॉन्जुगेटेड मध्ये आपण जे डिफरंट प्रोटीन्स बघितलेले आहेत, दॅट इज मेटॅलोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, म्युकोप्रोटीन, हे आपल्याला एका साईडला त्या सगळ्या प्रोटीनची कॉन्जुगेटेड प्रोटीनची नावं दिली जातील, दुसऱ्या साईडला त्याचे एक्झाम्पल्स दिले जातील आणि मॅच द पेअर मध्ये सुद्धा आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स. Then we discuss about the functions of proteins. Proteins play very important role in the formation of the cell and tissue. Then also the proteins play very important role or important function in the repairing of the tissue. टिश्यूचं रिपेअरिंग मध्ये त्याचा इम्पॉर्टंट रोल असेल. Some proteins which act as a enzymes means the already we know that all enzymes are proteinaceous in nature. म्हणजे सगळे एन्झाइम्स हे प्रोटीनेसियस आहेत, पण सगळेच प्रोटीन्स हे एन्झाइम्स नाहीत. All enzymes they are proteinaceous, but all proteins are not enzymes. In some proteins they act as enzymes and catalyze the number of biochemical reactions. वेगळ्या biochemical reaction catalyze करणार. Then some proteins they act as a hormones म्हणून ते काम करणार. फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितलं इन्सुलिन विच कंट्रोल द शुगर लेवल इन द ब्लड मधली शुगर लेवल कंट्रोल करणार आहे दिस हार्मोन. ऍज वेल ऍज आपण इथे एक्झाम्पल बघितलं होतं दॅट इज ग्लायकोप्रोटीनचं, दॅट इज फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन आहे, ल्युटिनायझिंग हार्मोन असेल, थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन असतील. सो सम प्रोटीन्स विच function as a hormone म्हणून ते काम करतात. Then some proteins which play or they are structural proteins, they form the structures, means for example keratin आपण त्याला म्हणतो. Then some proteins, काही प्रोटीन जे असणार आहेत they play very important function, that is the muscle contraction. The functions of protein मध्ये आपण बघतोय the muscle contraction. For example, actin and myosin. These proteins which are present in muscle मध्ये present असतील. Then some proteins which play very important role for the transport. For example, hemoglobin and the transferrin. These two proteins which play very important role in the transport, for the transport. Then some proteins which act as a, or the proteins also act as a defense against the infection. Means their function is defense against the infection, means antibodies. म्हणजे जेव्हा एखादं आपल्याला इन्फेक्शन होईल, बॅक्टेरियल असेल, फंगल असेल, व्हायरल असेल, तेव्हा आपली इम्युन सिस्टीम जे काही पॅथोजन आपल्या बॉडीमध्ये आले त्या पॅथोजननी जे टॉक्झिन प्रोड्यूस केलेलं आहे त्या टॉक्झिनचं केमिकल नेचर आयडेंटिफाय करते, म्हणजे अँटीजन आयडेंटिफाय करते आणि त्याच्या अगेन्स्ट आपल्या बॉडीमध्ये केमिकल तयार होतं. त्या केमिकलला अँटीबॉडी म्हटलं जातं. अँड दिस अँटीबॉडीज विच आर प्रोटीनेसियस इन नेचर, means the proteins perform the function that is defense mechanismचं काम करणार आहे against the infection. Then proteins also play very important role in the hereditary material, means the proteins also act as a hereditary material. For example, nucleoprotein. Then the some proteins which perform the function that is for storage. For example, myoglobin and ferritin, these proteins are useful for the storage. Then some proteins which for the support, which are used for the support. For example, collagen and elastin, these two proteins which perform the function of the support. Then there is also one of the protein that is GLUT4, that is glucose transporter type 4 protein, which play very important role for the transport of glucose in the cell. So these are the different functions of protein, that is the transport mechanism, means for example hemoglobin, that is gaseous exchange करेल.
Then also some proteins perform the function of the storage, then support, as well as some proteins which act as enzyme, some proteins act as a hormones. Then they also play very important role in the formation of cell, tissue, repair mechanism. So these are the different functions of the प्रोटीन. या प्रोटीनच्या फंक्शन वरती पण आपल्याला एखाद दुसरा क्वेश्चन थेरीला विचारला जाऊ शकतो किंवा सीईटी आणि नीट एक्झाम साठी सुद्धा हा फंक्शन्स ऑफ प्रोटीनचा पार्ट इम्पॉर्टंट आहे. त्याचबरोबर जे काही क्लासिफिकेशन्स आहेत प्रोटीनचे किंवा स्ट्रक्चर आहेत त्याचे एक्झाम्पल पण आपल्याला सीईटी आणि नीट एक्झाम साठी इम्पॉर्टंट आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन्स. थँक्यू व्हेरी मच.